चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमरीका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ओंटारियो सरकार ਵੱਲੋਂ सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। डेल्टा वेरिएंट ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ, ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ। इस हफ्ते फेडरल सरकार ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ कोरोना वैक्सीन ਦੀਆਂ 2.3 मिलियन डोज़ां, ਹੁਣ तक कुल मिलियां ने 66 मिलियन डोज़ां। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ओंटारियो सरकार ਵੱਲੋਂ सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ODSP ਤੇ OW ਕਲਾਇੰਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਨੇ। They're trying to frame it like this is all great and we're going to get people into jobs and so forth, but what they don't acknowledge is that many people on ODSP are not able to work, but the government doesn't seem to want to acknowledge or address that fact. It really didn't help the people. Without consulting us, you will have this intended consequences. So the plan will not work. These services aren't readily available. The wait lists for affordable housing, for mental health services are extremely long, and I don't know that there's any change that's going to happen to make municipalities better able to provide those services. There doesn't seem to be funding attached to expand access to those services. Recognition that income is actually the foundation to life stabilization, and the province has not put it on the table that they're at all open to discussing raising social assistance rates. The rates have been frozen since 2018, and clearly since 2018 prices have increased. The government does not want to address the fact that benefit rates remain. I'm in the state of homelessness, you can say that. ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। There is a looming humanitarian crisis unfolding in front of our eyes. The worry is, if this conflict does not stop, we will see more human suffering. زموږ د اوسني وضعیت لامل دا و چې تصمیم ناڅاپه ونیول شو. They stood with us. We will stand with them. A great deal of hard work has gone into this already, but even more lies ahead. There is a significant diplomatic, logistical, and bureaucratic challenge. We take our responsibility to our Afghan partners deeply seriously. We want a normal life just like everyone else, says this woman who fled her home to escape the fighting. I want my children to become something. ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਸ ਮਾਰੂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਧਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Approach this as if COVID is over, because the truth is it's not. We don't really know how the situation is going to play out in the fall. Uncontrolled outbreaks is what allow viruses to mutate. That's where variations come from. And man, I don't want to unleash an Alberta variant on the world. I can give you real stories of people that have not got the vaccine, that in their last moments when they could speak before we had to put them on a ventilator, and highly regretted the choice they'd made. There are people who are still hesitant or not sure where to go, or they just can't make it based on schedule. Please get vaccinated. COVID is for real. Nobody should go through what I went through with my family. Anybody should get this vaccination that is available to you. ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 38 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Getting help. He got 3 bullets. Que appeler la police.
I'm the one who called police, says Marie-Mireille Benz. I was worried when he grabbed a steak knife and said he was seeing people who wanted to hurt him. These cops are supposed to protect us. They didn't do that. They did not do that. They killed them, and now we have to bury a mother's son. Que nous l'avons entendu. Hear Olivier's family and offer their sympathy, and they're working to rebuild bridges with the Black community. This death raises questions about how officers intervene when someone is in crisis. A mental health crisis is often a really sensitive and highly stigmatized situation. It's really just about making sure that the right person with the right tools is responding to the right situation. J'attends la justice pour mon fils. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Grasshoppers, and you don't have to go very far in. It's been a constant battle. It's been challenging, I guess, would be a good way to put it, with maybe a late frost in the spring and heat, bugs. It's been the whole gamut. Grasshoppers, they do much better under hot, dry conditions. If it's hot, they start laying eggs earlier. If they get hot, dry throughout the summer, they will lay closer to their maximum number of eggs. And we got purple, yellow. Our pea crop was written off. Half our alfalfa seed crop has been written off, but yeah, we're hoping we will be around for next year again. These farmers put everything into it. This is their livelihood, and everything that happens just slowly takes the top off. ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰਸ ਫॉर ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਟੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ RSV ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੀਤੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। Good afternoon. Let's begin with an overview of the data. As of Saturday, CDC reported the 7-day moving average of daily new COVID-19 cases to be about 72,000 cases per day. This represents an increase of 44% from the prior 7-day average and higher than our peak of last summer. The 7-day average of hospital admissions is about 6,200 per day, an increase of about 41% from the prior 7-day period. And 7-day average daily deaths have also increased to 300 per day, an increase of more than 25% from the previous 7-day period. I want to start today by simply stating the obvious. While we desperately want to be done with this pandemic, COVID-19 is clearly not done with us, and so our battle must last a little longer. Many of us have lost loved ones or have been ill ourselves. All of us have given up things in our lives that we enjoy. This is hard, this is heavy, but we are in this together. And as we learn more about COVID, we continue to rely on proven ways to protect ourselves, our children, and our loved ones. I told you I would give you scientific information as I have it, when I have it. Here is what we have learned in the last 2 weeks about the Delta variant. First, the Delta variant is highly contagious. To put this in perspective, if you get sick with the Alpha variant, you could infect about 2 other unvaccinated people. If you get sick with the Delta variant, we estimate that you could infect about 5 other unvaccinated people, more than twice as many as the original strain. Second, infections with the Delta variant result in higher viral loads. This means that those who are infected have a larger burden of virus that they can spread to others. Third, those higher viral loads are seen not just in those who are unvaccinated and infected, but also and importantly in the small proportion of those who are vaccinated and become infected. Last week, we published data on an outbreak in Barnstable County, Massachusetts, where there were 346 confirmed cases of COVID-19 in people who were fully vaccinated. ਇਸ ਹਫਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਟਾਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 66 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 6.7 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਨੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ
ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਪ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। This event is the most important event maybe in Canada. Everybody's just getting along and we're sharing each other's food and sharing each other's dance, and that doesn't happen very often, and we need it now more than we've ever needed it before. See all kinds of cultures come here and enjoy the food and check out everything we have. It's just wonderful. It gives you a feeling of belonging. It's been fantastic. It's great to see all the people here. Everyone's been really respectful, spatial distancing and everything like that. I feel like there's been a really good sense of community here. Right now, yung mga tao namin, kahit na wala na pong restrictions dito sa amin sa Canada, our volunteers para dito po sa pavilion natin ay nakamask. Unfortunately, ako hindi nakamask. Nandito sa labas, okay lang. I already am double vaccinated since February, and I think after a year, it's about time. Pagod na tayo sa lahat ng mga restrictions and all. I understand that we should still be careful, we should be cautious, pero let's have fun. You can see yung ang daming tao ngayon, so ang worst fear namin is yung people get too close together. So we're trying our best to remind them na mag-social distance sila as much as possible. ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। Today is Emancipation Day, a day to remember and honor Black Canadians who were enslaved and fought for their rights and freedoms. August 1st is also recognized as Simcoe Day, after Lord Simcoe, the first Lieutenant Governor of Upper Canada, now known as the Province of Ontario. Lord Simcoe was a staunch abolitionist who introduced anti-slavery laws in Upper Canada in 1791, making Upper Canada the first jurisdiction in the British colony to pass an anti-slavery act. Today, we also pay tribute to the work of heroic abolitionists like William Wilberforce, Mary Ann Shadd Carey, Frederick Douglass, Harriet Tubman, and Josiah Henson, who each fought to abolish slavery in different ways. On Emancipation Day, we commemorate those who fought fearlessly for equality and dignity. Since 1967, Toronto has been home to the annual Caribbean Carnival. Those traditions stem from Emancipation Day and honors the traditions and heritage of Black Canadians. It is vital that we recognize the history and contributions of our Black communities who have been pivotal in building our great city, province, and country. On behalf of the City of Mississauga and the members of my council, we join our residents in celebrating the 187th Emancipation Day, which marks the anniversary of the enactment of the British Commonwealth Emancipation Act of August 1st, 1834. Happy Emancipation Day, Mississauga. ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ontario ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੋਕਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ, ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਰਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡਰਾਂ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੋਕਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬੈਂਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਲੰਡਨ ਤੱਕ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ 1,13,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Chager Lymanovsky. Hi, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਰਸਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਈ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ JAGDEEP SINGH ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੌਕਰ ਸੈਂਟਰ ਸੇਵ ਮੈਕਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਔਰ ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਚੱਲੇਗੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੌਕਰ ਸੈਂਟਰ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 10:45 ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਔਰ ਜਨਰਲ ਅੰਟੇਰੀਓ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹਦੀ ਪੈੜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਪੈਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ www.rideforcause ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਪੇਜ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ smcontario.com ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਡ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬੜੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕ੍ਰਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ 6th ਬਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨਸ ਇਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ ਵਿਦ ਆਈਦਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਔਰ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ C237 ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ So this is great support for them and I'm here to support them as well. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਿਗਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੋ ਰਾਈਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਔਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਔਰ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ 100th ਈਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ $100,000 ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਡਨ ਔਰ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ
और उस इंसुलिन टाइम ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਿਨਸੋ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਐਡੀਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਰ ਦੈਨ $500,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਰਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ $55,000 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਸਸਕੈਚਵਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਕਲੱਬਾਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਰਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ $75,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਟਾਗਰੀ 1 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹ rideforcause.ca ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਈਟ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਚਲੀ ਗਈ। rideforcause.ca ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਨੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਸਸਕੈਚਵਨ ਜਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ 416 704 0506 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੌਕਰ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡਰਸ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ MP ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਟੂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ as much as you can support the cause, definitely support. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੈਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਈਡ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਡਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।